નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું કોમલ। આજે આપણે વાત કરવાના છે સ્વચ્છતા અભિયાન 2.0 વિશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે શહેરોને કચરા મુક્ત બનાવવા માટે સ્વચ્છ ભારત મિશન 2.0 નો શુભારંભ કર્યો છે। તે સિવાય વડાપ્રધાને અમૃત 2.0 ની પણ શરૂઆત કરી છે। તો શુક્રવારે નવી દિલ્હી ખાતે સ્થિત ડોક્ટર આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટરમાં આયોજિત કાર્યક્રમ દરમિયાન આની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। સ્વચ્છ ભારત મિશનના બીજા તબક્કા અંતર્ગત વર્ષ 2030ના નિર્ધારિત સતત વિકાસ લક્ષ્યોને સિદ્ધ કરવાની દિશામાં આગળ વધવામાં આવશે। ત્યારે આજે વાત કરીશું સ્વચ્છતા અભિયાન 2.0 વિશે। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। આ યોજના મુખ્યત્વે RRR સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં રિડ્યુસ, રીયુઝ અને રિસાયકલનો સમાવેશ થાય છે। વૈજ્ઞાનિક આધાર પર કચરાનું સમાધાન કરીને આ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવામાં સફળતા હાંસલ થઈ શકે છે। તો સ્વચ્છ ભારત મિશનના બીજા તબક્કામાં આગામી 5 વર્ષની અંદર શહેરોમાંથી નીકળતા કચરાનું વૈજ્ઞાનિક પ્રબંધન કરવામાં આવશે। આ કારણે મહાનગરો અને શહેરોની બહાર કચરાના પહાડ બનવાની સ્થિતિ નહીં સર્જાય અને આ જ રીતે અમૃતના બીજા તબક્કામાં તમામ શહેરોના દરેક ઘરને નળ વડે જોડવામાં આવશે। તે સિવાય સીવેજના પાણીને સાફ કરીને ફરી ઉપયોગ કરવા લાયક બનાવવામાં આવશે। ત્યારે અત્યાર સુધી શું કામગીરી કરવામાં આવી અને પીએમ મોદી દ્વારા બીજા તબક્કાનો જે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે તે જોઈએ। 20 साल पहले के नरेंद्र मोदी। આપણે ત્યાં પર્સનલ હાઇજીન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું। સ્વચ્છતા એક જવાબદારી હોય। જન ભાગીદારીથી સફાઈ निर्मल गुजरात बनावવાનો संकल्प करो। 20 साल पहले का एक संकल्प, 20 साल पहले की शपथ। મારા ગામ, મારા શહેરના જળ, જમીન અને વાયુને સ્વચ્છ રાખવા પૂરો પ્રયત્ન કરી। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से स्वच्छता को उन्होंने आदत बनाया और आदत को आंदोलन। गुजरात ने देखा नदियों को साफ होते हुए, घर घर में शौचालय बनते हुए, देखा गंदगी को हारते हुए, स्वास्थ्य को जीतते हुए। 2014 फिर देश को मिला नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। तब का निर्मल गुजरात बना अब का स्वच्छ भारत मिशन। भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तब का शहरी विकास बना आज का अमृत। पद बदला, इरादा नहीं। स्थल बदला, नियत नहीं। नियत ने नीति का स्थान लिया। 7 साल तक देश के सार्वजनिक स्थानों की काया पलट करने के बाद आज एक बार फिर ये मिशन तैयार है। आइए करें स्वागत। अब हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है, 100% का मूड बना के चलना है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। इस विस्तार के मूल में होंगे सामान्य लोग, जिसका उद्देश्य होगा कचरा मुक्त शहरों की बढ़त। और इसमें मुख्य भूमिका निभाएगी समूची और सतत स्वच्छता, जो संभव होगी दूषित जल के सतत और प्रभावी प्रबंधन से, जिससे दूषित जल नदी, नाले और तालाब में नहीं जाएगा और होगा उसका पुनः प्रयोग। लगभग 14,000 एकड़ क्षेत्र में सालों से पड़े करीब 15 करोड़ टन पुराने कचरा स्थलों का होगा निपटान और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने पर होगा जोर। सभी शहरी स्थानीय निकायों में मटेरियल रिकवरी द्वारा ठोस अपशिष्ट होगा रिसाइकल। किसी निर्माण या तोड़फोड़ से निकले कचरे का भी होगा प्रभावी प्रबंधन। स्वच्छता के साथ साफ पानी हर घर तक पहुंचे, ये लक्ष्य भी पाना था। 20 साल पहले के सूखाग्रस्त गुजरात में ये संभव कर दिखलाना था। नर्मदा को सूखे सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंचाकर राज्य में दिखाया था अपना दृढ़ निश्चय। भूगर्भ जल स्तर को 2 मीटर बढ़ाया, लाखों चेक डैम और खेत तालाब बनवाकर किया जल संचय। देश का पहला लेक फ्रंट और रिवर फ्रंट भी इनकी सोच से हुए साकार। राज्य में बढ़ी शहरीकरण और हरियाली की एक साथ रफ्तार। BRTS जैसी योजना जिससे जनता हुई हर्षित।
राष्ट्र का भी ऐसे ही करना था पथ प्रदर्शित। इसी सोच के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था अमृत मिशन, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन ने 500 शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की क्षमताओं का किया है विस्तार। आजादी के अमृतोत्सव पर यह मिशन फिर से है तैयार, अमृत 2.0 के तौर पर। इसका लक्ष्य है 4700 स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना। साथ ही ये 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। ये बनाएगा सभी शहरों को जल भराव से मुक्त और जल निकायों को किया जाएगा जीवित। उपचारित सीवेज का पुनः होगा उपयोग और जल निकायों के लिए वाटर बैलेंस नहीं रहेगा सीमित। जल के समान वितरण के लिए शहरों में होगा पेयजल सर्वेक्षण। एनआरएससी के माध्यम से शहरी जल सूचना प्रणाली विकसित कर एक्विफर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। प्राइवेट और निजी सेक्टर का होगा क्षमता निर्माण। इसमें स्टार्टअप को भी बनाया जाएगा साझेदार। साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर डिजिटल यानी जीआईजी अर्थव्यवस्था पर दिया जाएगा बल। इन दोनों योजनाओं के विस्तार से होगा क्षमता निर्माण। स्थानीय निकाय होंगे लाभान्वित और इस पूरी तरह कागज रहित मिशन से मिलेगा आंकड़ों पर आधारित प्रशासन। प्रधानमंत्री की 20 साल की सतत सोच और प्रयासों और इन योजनाओं के विस्तार से शहरी इलाके होंगे कचरे से मुक्त और साथ ही होंगे जल संरक्षित भी, जिससे होगा निर्माण एक नए भारत का। તો આ મિશન અંતર્ગત આશરે 4700 લોકલ બોડીઝને સ્વચ્છ પાણીની આપૂર્તિની પણ શરૂઆત કરવામાં આવશે। આ યોજનાઓની સૌથી મોટી ખાસ વાત દેશના શહેરોમાંથી નીકળતા કચરા અને તેનાથી બનતા કચરાના પહાડને ઘટાડવામાં મદદ મળશે તે છે। ત્યારે આ યોજના અંતર્ગત દેશમાં આશરે 2.68 કરોડ સ્વચ્છ પાણીની કનેક્શન લગાવવામાં આવશે, જેથી લોકોને સાફ પાણી પણ મળી શકશે। અને આ ઉપરાંત જો શહેરોની વાત કરવામાં આવે તો ગંદકીની જે સમસ્યાઓ છે તે પણ હવે લોકો નિકાલ કરવા માટે પણ એટલા જ મથી રહ્યા છે અને સરકાર દ્વારા એટલી જ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે અત્યાર સુધી કઈ કામગીરી કરવામાં આવી છે, પ્રજાને કેટલા પડકારોનો સામનો કરવામાં આવ્યો છે, આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું। અને આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે ભાજપના પ્રવક્તા કિશોર મકવાણા જોડાઈ ગયા છે। કિશોરભાઈ, સૌપ્રથમ તો આપનું બુલેટિન ઇન્ડિયામાં સ્વાગત છે। કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ કે પીએમ મોદી દ્વારા 2014માં મિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અને 2021માં બીજા તબક્કાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। પ્રથમ તબક્કામાં શું કામગીરી કરવામાં આવી અને બીજા તબક્કામાં શું કામગીરી કરવામાં આવશે? સૌથી પહેલા તો 2014ની અંદર આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ શપથ લીધા એ પછી સૌથી પહેલા એમણે સ્વચ્છતા મિશનની જાહેરાત કરી હતી। અને આપણે જો આ પહેલો તબક્કો જોઈએ તો પહેલા તબક્કાની અંદર મુખ્યતઃ લોકોની અંદર જાગૃતિ આવે સ્વચ્છતા બાબતે, અને ખાસ કરીને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં અને શહેરો ક્ષેત્રમાં એના પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવ્યો હતો। સાથે સાથે ગ્રામીણ ક્ષેત્રની અંદર આજે આઝાદીના 70 વર્ષ પછી પણ મોટા ભાગના ગામડા એવા હતા કે જ્યાં શૌચાલયની વ્યવસ્થા જ નહોતી। આપણી સૌથી મોટી જેને કહેવાય કે એક શરમજનક વાત એવી કહેવાય કે આપણી બહેન દીકરીઓની આમાં સૌથી વધારે મુશ્કેલી હતી। તો આ જે પહેલો તબક્કો હતો એની અંદર ગામડાની અંદર એક તો વધુમાં વધુ શૌચાલય બને, ઘર ત્યાં શૌચાલય, એ પ્રકારે એક તો જાગૃતિ કરવામાં આવી અને એના ફળ પણ આપણને જોવા મળ્યા કે આજે ગામડાની અંદર મોટા ભાગના ગામડાઓની અંદર શૌચાલય બન્યા। બીજું કે શહેરોની અંદર પણ લોકોની અંદર એક પ્રકારની અવેરનેસ આવી। પહેલા આપણે ત્યાં ગમે ત્યાં થૂકવું, ગમે ત્યાં ગંદકી કરવી, ગમે ત્યાં કચરો નાખવો, આ એક બહુ સ્વાભાવિક હતું અને એમાં આપણને શરમ પણ નહોતી। પરંતુ 2014 પછી લોકોમાં આ ક્ષેત્રની અંદર પણ જાગૃતિ આપી। તમને હું એક જ નાનકડી જે ઉદાહરણ આપું, હમણાં મેં એક નાનકડા ટેણિયાને ચોકલેટ આપી અને મારા હાથમાં પણ ચોકલેટ હતી, તો એણે ચોકલેટ પેલા ઉપર રેપર ખોલીને અને હાથમાં રેપર રાખ્યું અને મારા હાથમાંથી પણ રેપર લઈ લીધું। મેં કીધું કેમ ભાઈ આ રેપર ત્યાં લઈ લીધું? તો કે મોદી અંકલે ના પાડી છે, મોદી અંકલે ગમે ત્યાં કચરો ફેંકવાની ના પાડી છે। તો આવી નાના નાના છોકરાઓમાં પણ જાગૃતિ આવી અને આ છોકરાઓ પોતાના માતા પિતાને પણ જાગૃત કરી રહ્યા છે, માતા પિતામાં પણ જાગૃત આવી।
પહેલા આપણે ત્યાં લીલો કચરો, ભીનો કચરો બધું જે હોય એ બધું મિક્સ કરીને તેને ગમે ત્યાં ફેંકતા હતા. એમાં પણ હવે લોકો અલગ અલગ કરીને અલગ અલગ કોથળીમાં નાખીને કચરા આપી રહ્યા છે. તો આ પ્રકારે અનેક રીતે જાગૃતિ આવી છે. તો 2014 થી આ 2020 છે તો ત્યાં સુધીનું આપણે જોઈએ તો એક જબરજસ્ત જાગૃતિ આવી છે. હવે આ સેકન્ડ જે તબક્કો છે તો સેકન્ડ તબક્કાની અંદર એકદમ અલગ જ રીતે આ મિશન, સ્વચ્છતા મિશન ચાલવાનું છે. જી કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે 2014 થી જ આ મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે અને હવે બીજો તબક્કો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત આપણે જોયું કે હવે નાના બાળકોથી લઈ મોટા લોકો સુધી બધા જ લોકો સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. તો આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવું કેટલું મુશ્કેલ રહ્યું હતું ભાજપ માટે? સાધારણતઃ આપણા ભારતીયોની આ માનસિકતા જ નહોતી. આપણે ત્યાં કચરો ગમે ત્યાં નાખવો, ગમે ત્યાં થૂકવું, ગમે ત્યાં પાનની પિચકારીઓ મારવી, આ આપણા માટે બહુ જ સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ 2014 પછી જે પ્રકારનું એક કેમ્પેન ચાલ્યું અને આ એક માત્ર કાર્યક્રમ નહોતો કે ચલો ભાઈ એક કાર્યક્રમ સરકારે આપ્યો કે મોદી સાહેબે એક કાર્યક્રમ આપ્યો અને કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો, એવું નહોતું. આ એક પ્રકારનું એક મિશન હતું, એક અભિયાન હતું. અને લોકોનો પ્રતિસાદ પણ બહુ એટલો જ સારો મળ્યો કે જે લોકો પહેલા ગંદકી કરવામાં ગૌરવ અનુભવતા હતા એ હવે સ્વચ્છતા રાખવામાં ગૌરવ અનુભવવા માંડ્યા. તો આ પ્રકારની એક જાગૃતિ. હા, એ વાત સાચી છે કે આપણને આની ટેવ નહોતી, એટલે સરકારે, મોદી સાહેબે અને અનેક પ્રકારના જે આપણા દેશના જે ગણમાન્ય મહાનુભાવો હતા, દાખલા તરીકે અમિતાભ બચ્ચન છે, સચિન તેંડુલકર છે, આવી જે સેલિબ્રિટીઝ છે એને પણ આ અભિયાનની અંદર સારો એવો સહયોગ આપ્યો. તો એના કારણે પણ લોકોમાં જાગૃતિ આવી. તો પહેલા 2014 પહેલા આપણને આ ભારતમાં આ સંભવ જ નથી. આપણે ત્યાં એવું કહેવાતું કે ભારતમાં ગમે ત્યાં થૂકવામાં આનંદ આવે છે, ફોરેનમાં તમે જાઓ તો તરત જ તેને દંડ થતો, અહીંયા એવું કઈ નહોતું. તો અહીંયા આને પણ આપણે ગૌરવથી કે વાહ, ભારતમાં ગંદકી કરવાની મજા આવે છે. તો આ પ્રકારની આપણી જે માનસિકતા બની ગઈ હતી એ માનસિકતામાંથી સતત જાગૃતિના કારણે, અભિયાનના કારણે, એક મિશનના રૂપે આ સ્વચ્છતાને લેવાના કારણે એક જબરજસ્ત જાગૃતિ આવી. અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ છે, એમણે જેમ મેં પહેલા કહ્યું એમ કે એમના માટે આ એક કાર્યક્રમ નહોતો, એમના માટે આ મિશન હતું. અને નરેન્દ્રભાઈએ આ પહેલી વાર આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ કર્યો છે એવું નહીં. એ ગુજરાતમાં હતા ત્યારે પણ આ દિશામાં એ લોકોને વારંવાર ટકોર કરતા હતા. અને એ પહેલા પણ નરેન્દ્રભાઈ જયારે આરએસએસ ના પ્રચારક હતા ત્યારે એમણે આપણે 11મી ઓગસ્ટ 1979 મોરબીની અંદર બહુ જ મોટી પૂરની હોનારત આવી હતી. એ સમયે આખું મોરબી શહેરની અંદર ભયાનક ગંદકી હતી, ગમે ત્યાં શબ સબડતા હતા, ગંદકી. તો એ વખતે પણ એમણે લગભગ 2000 આરએસએસ ના સ્વયંસેવકોને લઈને એમણે સ્વચ્છતા અભિયાન, એક કહેવાય ને કે સ્વાસ્થ્ય અભિયાન, એવું અભિયાન એમણે એ વખતે પણ છેડ્યું હતું. એટલે નરેન્દ્રભાઈ માટે આ એક મિશન છે, એક કાર્યક્રમ નથી, મિશન છે. અને એ મિશનને રૂપે એમણે 2014 પછી આને જે ઉપાડ્યું એના સફળતા પણ મળી એમને. જી જી કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે એક મિશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને તે અંગેની સફળતા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, પરંતુ હજુ પણ એવા પછાત વિસ્તારો છે જ્યાં શૌચાલયોની સમસ્યાઓ હજુ પણ જોવા મળી રહી છે અને અથવા તો શૌચાલય હોય તો પણ લોકોમાં જાગૃતતાનો અભાવ જોવા મળતો હોય છે. તો તે અંગે શું કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે? એટલે આપની વાત સાચી છે કે આપણે ત્યાં 70 વર્ષ સુધી આ દિશામાં કોઈ કામગીરી જ થઈ નહોતી. અને 2014 પછી આ કામગીરી હાથમાં લેવામાં આવી. આ દિશામાં લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા. આપણે ત્યાં ગામડાઓની અંદર જેમ મેં શરૂઆતમાં કહ્યું એમ કે બહેન દીકરીઓ માટે એક શરમજનક સ્થિતિ બહેન દીકરીઓ માટે હોય એવી સ્થિતિ હતી. અને એમનો જે પરિવાર હોય એ પરિવાર પણ આ દિશામાં કઈ વિચારતો નહોતો, એવી સ્થિતિ હતી. તો શરૂઆતના તબક્કામાં ગામડાની અંદર એક માનસિકતા હોય છે કે ભાઈ આ પ્રકારનું શૌચાલય માટે સીમમાં જવું, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે કે લોટે જવું. તો એ પ્રકારની જ માનસિકતા હતી. એ માનસિકતામાંથી લોકોને ધીમે ધીમે બદલાવ આવી રહ્યો છે.
અને આજે તમે જુઓ કે આપણા મધ્યપ્રદેશની અંદર એક જે માજી હતા, એમણે પોતાની બકરી હતી, એ બકરી વેચીને શૌચાલય બનાવ્યું. જી. તો ધીમે ધીમે લોકોની અંદર જાગૃતિ પણ આવી, પણ આ કઠિન કામ હતું, મુશ્કેલ કામ હતું, અને ધીમે ધીમે આવ્યું છે. આજે સેંકડો ગામડાની અંદર આજે શૌચાલય બની ગયા છે. જી જી, જે પ્રમાણે જાગૃતતાની આપણે વાત કરીએ તો જાગૃતતા માટે લોકો માટે પ્રેરણારૂપ રહે અને લોકોને પ્રેરિત કરવામાં આવે, જાગૃત કરવામાં આવે તે આશયથી મૂવી પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તે લોકોએ પણ જોઈ હતી અને તેમાંથી શીખ પણ મેળવી હતી. આ સિવાય જો આપણે વાત કરીએ તો જે પ્રમાણે પીએમ મોદી દ્વારા શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, આ યોજના મુખ્યત્વે RRR સાથે જોડાયેલી છે, જે આ બીજો તબક્કો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં રિડ્યુસ, રીયુઝ અને રિસાયકલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ પદ્ધતિમાં કઈ રીતે કામગીરી કરવામાં આવશે? જી, પ્રધાનમંત્રીજી જ્યારે પણ કોઈ આવું મિશન પ્રારંભ કરે છે તો એમના પાસે બ્લુપ્રિન્ટ એકદમ તૈયાર હોય છે. આગામી 5 વર્ષનો ગાળાની અંદર કઈ દિશાની અંદર આ અભિયાનને લઈ જવાનું છે. તો આજે પણ આપણે ત્યાં રિસાયકલિંગની જે સિસ્ટમ છે એમાં સાધારણ બહુ ઓછી પહેલા પણ જાગૃતિ, પણ ધીરે ધીરે એમાં પણ આવે. તો ભાઈ આ જે ગંદુ પાણી છે તો એને રિસાયકલ કરીને ફરી એને ઉપયોગમાં કેવી રીતે લાવી શકાય એ પણ છે. બીજું કે મુખ્યતઃ લગભગ મોટા ભાગના શહેરોની અંદર આ દિશાની અંદર જાગૃતિ આવે. પ્રધાનમંત્રીજીએ એક શબ્દ વાપર્યો આંબેડકર સેન્ટરમાંથી જ્યારે એમણે શુભારંભ કર્યો ત્યારે, કે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું એક સપનું હતું કે ભાઈ શહેરોની અંદર જ્યારે ગામડું છોડીને લોકો આવે છે ત્યારે અહીંયા પણ લોકોને સ્વચ્છતાની રીતે એમનું આરોગ્ય સારું રહે એ દિશામાં કામગીરી થાય. એ એમનું બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સપનું હતું જે સ્વતંત્ર થયો ત્યારે. તો એ સપનું પણ હવે આ જે અમૃત મિશન, સ્વચ્છતા મિશન છે એના માધ્યમથી સાકાર થવાનું છે. એટલે જે કચરો છે એને ફરી કેવી રીતે એ કરે કે પાણી છે તો એને ફરી પીવા લાયક કે ખેતીના કામમાં કેવી રીતે લાવી શકાય, અને શહેર છે એ કેવી રીતે આ ગંદકીમાંથી મુક્ત થાય અને લોકોમાં હજુ પણ આ દિશામાં જાગૃતિ આવે. એ આગામી 5 વર્ષની અંદર એક વ્યાપક તબક્કાની અંદર આ મિશન ચાલવાનું છે. જી જી કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી તો પ્રથમ તબક્કાની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યારે ઘર ઘર શૌચાલયનો ધ્યેય રાખવામાં આવ્યો, તો હવે કચરા મુક્તનું મિશન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તો તે અંગે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને શું વ્યવસ્થાઓ હાથ ધરવામાં આવશે? આપણે ત્યાં એક તો ખાસ કરીને શહેરોની અંદર આજે એક સ્થિતિ સારી છે કે ખાસ કરીને આપણા જે કોર્પોરેશન છે, નગરપાલિકા છે, એના માધ્યમથી આજે ઘરે ઘરે કચરો લેવા માટે ગાડી આવતી હોય છે. એટલે એના કારણે પણ લોકોને એક સારી સુવિધા મળી છે. બીજું કે ડ્રાય કચરો, ભીનો કચરો, એના માટે પણ આ જે વાન આવતી હોય છે એમાં અલગ વ્યવસ્થા હોય છે. તો આના કારણે લોકોને ખૂબ સરળતા હોય છે. એટલે આજે અનેક ઘરોમાં, લગભગ મોટા ઘરોમાં 2 પ્રકારની કોથળી રાખતા હોય છે કે એક સૂકો કચરો અને ભીનો કચરો, બંને અલગ અલગ કોથળીઓમાં લોકો રાખતા હોય છે. તો આ કોર્પોરેશને પણ એક સારી સુવિધા કરી છે, એના કારણે પણ લોકોમાં જાગૃતિ આવી રહી છે. તો આ જે હવે પછીનો જે 5 વર્ષનો જે ગાળો મોદી સાહેબે જે નક્કી કર્યો છે, તો એના કારણે શહેરોની અંદર લગભગ મને લાગે છે કે આ જે સ્વચ્છતા મિશન છે એ કદાચ આગળના જે 5 વર્ષ હતા એના કરતા પણ વધારે સક્સેસ આ જે હવે પછીનો જે 5 વર્ષનો ગાળો છે એની અંદર આપણને એના સારામાં સારા જે કહેવાય ને કે પરિણામો આપણે જોઈ શકીશું. કારણ કે લોકોની અંદર જાગૃતિ 5 વર્ષની અંદર સારા પ્રમાણમાં આવી ગઈ છે અને કોર્પોરેશન છે, નગરપાલિકા છે, એની પણ અવેરનેસ, એને પણ આખી સિસ્ટમ એક ઊભી કરી છે અને લોકો પણ હવે એને ફોલો કરી રહ્યા છે. જી કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે શહેરમાં સ્વચ્છતા વિશે વાત કરવામાં આવી રહી છે ને જે બીજો તબક્કો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં કચરા મુક્ત શહેરની યોજના અંગેની વાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ અત્યારનો જે સમયગાળો છે એમાં જો વાત કરવામાં આવે તો વરસાદી માહોલ આપણે જોયો, ગુલાબ વાવાઝોડાની અસર જોઈ, ત્યારે ઘણા બધા સવાલો ઉઠ્યા હતા. મહાનગરપાલિકા ઉપર પણ એટલા જ સવાલો ઉઠ્યા હતા કે કામગીરી નથી કરવામાં આવી રહી, સાફ સફાઈ નથી કરવામાં આવી રહી, ગટરોની સમસ્યા એટલી સામે આવી અથવા તો કચરો લેવા નથી આવતા તેવી સમસ્યાઓ પણ સામે આવી. તો એ અંગે આપનું શું કહેવું છે?
કચરો લેવા નથી આવતા એમાં મહદઅંશે એ પ્રકારના ક્યાંય જોવા નથી મળતું. કચરો લેવા માટે આજે પણ ઘરે ઘરે ગાડીઓ જતી હોય છે, એટલે દરેક સોસાયટી કે ફ્લેટ્સ વગેરે છે ત્યાં. બીજી વાત આપે જે કરી કે વરસાદી પાણી ભરાવાની, તો જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ જ્યારે પડતો હોય છે ત્યારે કેવળ આપણા જેવા ભારત જેવા દેશ નહીં, અમેરિકા, ચાઇના, બ્રિટન, ફ્રાન્સ આવા જે શહેરો છે, જે અમેરિકા અને આ જે યુરોપના દેશો છે, તો આપણા કરતા અનેક રીતે આ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ ને એની અંદર આવે, તો ત્યાં પણ જ્યારે ધોધમાર વરસાદ પડતો હોય ત્યારે લગભગ અડધો કલાક કે કલાકનો જે સમયગાળો હોય છે એની અંદર પાણી ભરાતું હોય છે ને પછી તરત જ એનો નિકાલ થઈ જતો હોય છે. પણ મેં જોયું છે કે મોટે ભાગે આપણે ત્યાં જે રિપોર્ટિંગ થતું હોય છે એ જે આ અડધો કલાકનો સમયગાળો હોય છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ થતું હોય છે. બાકી હવે મહદઅંશે ખાસ કરીને અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરો છે, વડોદરા છે, સુરત છે, ત્યાં ધીરે ધીરે આ જે સમસ્યા છે એ મહદઅંશે ઉકેલાઈ ગઈ છે કે વરસાદી પાણી બહુ લાંબો સમય ભરાતા નથી. હા, શરૂઆતનો તબક્કો જ્યારે હોય છે એકદમ વરસાદ 5-6 ઇંચ વરસાદ જ્યારે તૂટી પડતો હોય છે ત્યારે શરૂઆતનો જે અડધો કલાકનો જે સમયગાળો હોય છે એમાં ચોક્કસ પાણી ભરાતું હોય છે અને તરત જ પાછો એનો નિકાલ પણ થઈ જતો હોય છે. જી કિશોરભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરી રહ્યા છે સાફ સફાઈ અને અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહી છે એના વિશે, તો સુરતની ખાસ કરીને જો હું વાત કરું તો સુરતમાં આ પ્રમાણેના દ્રશ્યો વધારે જોવા મળતા હોય છે ને સુરતમાં લોકોને સમસ્યાઓ વધારે જોવા મળતી હોય છે કે ગટર લાઈનો ઉભરાઈ જવી અથવા તો ત્યાં સાફ સફાઈ ન થવી, તો ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરીને પછી એ લોકોને સાફ સફાઈ કરવામાં મદદ કરતી હોય છે અથવા તો જે કચરાનો નિકાલ થવો જોઈએ તે કરતી હોય છે અને મોટા મોટા બેનરો લગાવવામાં આવતા હોય છે, તો એ ઉપર આપનું શું કહેવું છે? નહીં, એક નાટકો કરવા એક અલગ વસ્તુ છે, પોલિટિકલ સ્ટન્ટ કરવા, પોલિટિકલ નાટકો કરવા એ એક વસ્તુ અલગ છે. આપણે ગુજરાતના લોકો ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે 1993 કે કદાચ 94 ની અંદર પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો હતો, બરાબર છે. ત્યાર પછી સુરત શહેરની અંદર, ભારતની અંદર કદાચ ઇન્દોર પછી સુરત એક શહેર એવું છે કે જે સ્વચ્છતાની રીતે સૌથી મોખરે ગણાતું શહેર ગણાય છે. એટલે નાટક કરવા અલગ છે ને વાસ્તવિક સ્થિતિ અલગ છે. જી જી કિશોરભાઈ, આપને એક અંતિમ સવાલ કરવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે હાલની સ્થિતિ છે, જો આપણે વાત કરીએ તો વિપક્ષ દ્વારા પણ એટલી જ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ભાજપ દ્વારા જ્યારે આ મિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે ત્યારે અનેક એવી યોજનાઓ સામે બહાર પાડવામાં આવી છે, પરંતુ વિપક્ષ દ્વારા હંમેશા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે ભાજપ દ્વારા હંમેશા યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે, મિશન અંતર્ગત કામગીરી કરવાના વાયદા કરવામાં આવે છે, પરંતુ પછી સ્થિતિ ત્યાંની ત્યાં જ હોય છે તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવતા હોય છે. તે ઉપર આપનું શું કહેવું છે? જી, એક તો 70 વર્ષ સુધી આ વિપક્ષ એટલે કોંગ્રેસના લોકોએ જો આ સમસ્યા ઉપર ધ્યાન આપ્યું હોત તો મોદી સાહેબે 2014 પછી આ પરિશ્રમ જ ન કરવો પડ્યો હોત. 70 વર્ષ સુધી ના ગામડાઓની અંદર શૌચાલયો બન્યા, ના મોટા શહેરો હતા ત્યાં એને ધ્યાન આપ્યું હતું. જો એને શરૂઆતના તબક્કામાં જ આ દિશામાં ધ્યાન આપ્યું હોત તો આજે ગામડું હોત કે શહેર હોત એ સ્વચ્છ હોત, શૌચાલયમય ગામડા હોત. આ બહેન દીકરીઓએ જે શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવવું પડ્યું હતું એ ન મુકાવવું પડ્યું હોત. એટલે વિપક્ષે આ દિશાની અંદર પોલિટિકલી આરોપ પણ ન કરી ન શકે એવી એની તો કામગીરી રહી છે 70 વર્ષ સુધી. જી જી કિશોરભાઈ, બુલેટિન ઇન્ડિયા સાથે વાતચીત કરવા બદલ આપનો આભાર. તો જે પ્રમાણે આ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે ત્યારે આગામી સમયમાં કેવી કામગીરી કરવામાં આવશે અને કચરા મુક્તનું જે મિશન આ વખત રાખવામાં આવ્યું છે તે કેટલું સાર્થક નીવડે છે તે પણ જોવું રહ્યું અને લોકો દ્વારા કેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે અને લોકો દ્વારા જે પ્રમાણે પ્રથમ તબક્કામાં સાથ અને સહકાર આપવામાં આવ્યો અને સ્વચ્છ ભારત મિશનને સાર્થક કરવામાં આવ્યું, ત્યારે આ બીજા તબક્કામાં લોકો દ્વારા કેવી કામગીરી કરવામાં આવે છે અને કેવો સાથ સહકાર આપવામાં આવે છે તે પણ હાલ જોવું રહ્યું. તો હાલ વિશેષ ચર્ચામાં બસ આટલું જ. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ખોજ સત્યની, ભરોસો ગુજરાતનો. स्वच्छ भारत का इरादा